حقیقت میں اسلام عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ جس وقت عورتوں کو بازار میں بیچا جا رہا تھا، میرے آقا نے عورتوں کی عزت یہاں تک بڑھائی، کہا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اسی دن رزق کے 10 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی حفاظت کی، پرورش کی اور اچھی جگہ نکاح کر کے دے دیا، وہ میرے آقا فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ بشارت تمہیں بیٹیوں پر دی گئی، بیویوں کو کھلانے میں صدقے کا ثواب، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ اللہ اللہ، یہ سب عورتوں کے لیے کس نے بتائے؟ کس نے بتائے؟ ارے یہاں ہمارے اسی ملک میں عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو چتا کے ساتھ آگ میں جلا دیا جاتا۔ بیوہ عورتوں کو اب شگن مان کر کے اپنی محفلوں میں نہیں لایا جاتا۔ آج تک یہ روایات موجود ہیں، آج تک ایسی ودواؤں کے بہت سارے ایسے علاقے بنے ہوئے ہیں جہاں عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا میں وہ واحد شخصیت ہے میرے آقا کی ذات جس نے ایک عورت حضرت عائشہ کنواری، اس کے علاوہ جتنے نکاح کیے سب بیواؤں سے کیے، یہ بتانے کے لیے کہ بیوہ گھر سے نکالی جانے والی عورت نہیں بلکہ گھر میں ہو تو اس کے ذریعے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ عورتوں کو عزت بخشا ہے، عورتوں کو عزت بخشا ہے۔ میں اپنی بچیوں کو آج یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمہاری تاریخ اندھیرے میں نہیں ہے، تمہاری تاریخ سیاہ نہیں ہے، روشن ہے۔ اسلام میں عظیم خواتین موجود ہیں، کردار کے بھی، عمل کے بھی۔ اب میں آپ کو وہ بھی باتیں بتاؤں جنہوں نے اسلام میں یہ مشقتیں تو اٹھائی لیکن جنگوں میں بھی وہ شریک رہی ہیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں حصہ لیتی ہیں، جنگ احد میں حصہ لیتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے متعلق 7 غزوات میں حضور کے ساتھ گئیں۔ کئی صحابیاں، آپ پوچھیں گے عورتوں پر کہاں جہاد؟ کہا نہیں تھا، لیکن کس لیے جاتی تھی؟ 700 فوجی، 1000 فوجی اسلام کے ہیں، سب کا کھانا تنہا بنا کر کے کھلاتی تھی۔ حضرت ام سلیت ایک صحابیہ ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس ایک چادر آئی تو وہ تقسیم کرنے کی چادر تھی، لوگوں نے کہا آپ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو دے دیں۔ حضرت عمر نے کہا نا، یہ ام سلیت کو میں دوں گا چادر۔ کہا کیوں؟ کہا وہ جنگ خندق میں اور کئی غزوات میں مشق بھر بھر کر کے مجاہدین کو پانی پلایا کرتی تھی۔ ایسی صحابیاں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں، جنگ قادسیہ میں، جنہوں نے جھوپڑیوں کی چوب اٹھا کر، لکڑیاں اٹھا کر کے رومیوں پر ایسا حملہ آور ہوئی تھی کہ وہ جنگ جو فتح ہوئی ان خواتین کی وجہ سے ہوئی۔ حضرت صفیہ مدینہ طیبہ کی حفاظت پر تنہا ایسی بہادری کا کردار ادا کر رہی۔ یہودی داخل ہوئے تھے عورتوں کے درمیان، انہوں نے خود اپنا نیزہ اٹھا کر کے سر قلم کر دیا۔ وہ مثالی خواتین ہیں، وہ دبک کر کے بیٹھنے والی نہیں، بلکہ ایک صحابی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ، کافی میں نے صحابیات کا ذکر کیا، ان کی برکتیں اللہ ہماری بچیوں کو عطا کرے۔ حضرت خنسا ایک وہ صحابیاں ہیں جو جنگ قادسیہ میں پہنچی، ان کے 4 جوان بیٹے تھے۔ یہ مشہور شاعرہ ہیں عرب کی، یہ ایمان لانے سے پہلے جب شعر و شاعری کرتی تھی، مرثیہ پڑھنے کا ایک طریقہ تھا عرب میں، جب کوئی مر جاتا تو اس کے تعریفیں کر کر کے لوگوں کو رلاتے تھے، مرثیہ کر اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ مرثیہ پڑھنے میں مشہور تھی خنسا۔ ان کے بھائی اور اس کے رشتہ دار انتقال کیے تھے زمانے جاہلیت میں، تو مشہور ہے حضرت خنسا نے 2 سال تک عرب والوں کو رلایا اشعار میں، ایسے ایسے اشعار لکھتی تھی کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے، اور ایمان لائی۔ 4 بیٹوں کو لے کر کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں پہنچ گئی۔ رات کے وقت اپنے پرانے اشعار پڑھنے لگی، لیکن اب بدل گئے تھے اشعار۔ اپنے بیٹوں کو کہتی تھی تمہاری ماں نے کبھی بدکاری نہیں کی، تمہارے باپ نے کبھی خیانت نہیں کی۔ اے جوانوں، اگر تم دین مصطفیٰ کے کام آ گئے تو خنسا کا سر بلند ہوگا۔ وہ رات بھر اشعار پڑھتی رہی، صبح جب اٹھے جنگ شروع ہوئی۔ وہ بڑی گھمسان کی جنگ تھی۔ شام سے پہلے لوگوں نے آ کر کے بتایا حضرت خنسا کو کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے، 1 نہیں 2 نہیں 3 4، اور سب میں یہ خبر پھیل گئی کہ اب حضرت خنسا کیسے کیسے اشعار بیان کریں گی۔ بھائی کے مرنے پر 2 سال عرب کو رلایا تھا، 4 بیٹے مرے، اب کیا کہے گی؟ سب آ کر کے جب پوچھتے ہیں کہ خنسا 4 بیٹوں کی لاش پر تم کیا مرثیہ پڑھو گی، سب کو جمع کرتی ہیں اور کہتی ہیں میرے غم پر اور مرثیہ پر اشعار سننا چاہتے ہو، سنو۔
हर बेटे पर मैं कहती हूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस्लाम में आ चुकी, ईमान लाई हूँ, बेशक हम अल्लाह के लिए और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। 4 बच्चे जवान दे करके भी वो जो साबित कदम रही, अजीजा ने गिरामी, उन खवातीन पर लाखों सलाम, उनकी तुरबतों पर करोड़ों सलाम। आज अपने कौम की बच्चियों को जाते जाते ये दर्स जरूर दूंगा कि तुम टीवी सीरियल और इस तरह की भयानक जराइम की किताबें पढ़ करके अपने किरदार को आगे ना बढ़ाओ, अपनी जिंदगी को आगे ना बढ़ाओ। तुम अगर कुछ देख करके आगे बढ़ना चाहती हो तो सैयदा कायनात की सीरत को उठाओ, सैयदा खदीजतुल कुबरा की सीरत उठाओ। इंटरनेट तुम्हारे हाथ में भी है, मोबाइल तुम्हारे हाथ में भी है, कभी ये सर्च करके क्यों नहीं देखती इस्लाम में खवातीन का क्या किरदार है, इस्लाम में औरतों की क्या कुर्बानियां हैं। ये भी तो जरा पढ़ो, तुम्हारे जज्बे जवान होंगे, और तुम्हारे जज्बे जिस वक्त जवान होंगे यकीनन तुम्हारी गोदों से भी हुसैन और हसन के गुलाम पैदा होंगे। औरतों के जरिए से इनकलाब आ सकता है, और हमने देखा है औरतें जब बेदार होती हैं तो हुकूमत की चौबें हिला देती हैं। हाँ, उन औरतों पर लानत जो अपने घरों से निकल करके बाजारों और सड़कों में आकर के बैनर लेकर खड़ी हो गई, हमारे पड़ोसी मुल्क में हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, ये बैनर लेकर के घूम रही है। तो लानत है, तुम सिर्फ अपना किरदार नहीं बता रही, बल्कि जिस घरों से ये आई हैं औरतें, उनके माँ बाप पर भी दुनिया लानत करेगी। कैसी बच्चियां तुमने जन्म दी, तुम इस्लाम पर हो, ईमान पर हो, और इस तरह का बैनर उठाई कैसे। मैं ये कहना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की मुसलमान खवातीन अब भी उससे महफूज है। अब तक हमारे यहाँ आजाद इस तरह का माहौल होने के बावजूद भी अभी हमारी खवातीन इस तरह से नहीं निकली, अल्लाह कभी ना निकाले। लेकिन बच्चियों के लिए जो जाल बिछाए जा रहे हैं, जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, उससे मैं अलर्ट करना चाहता हूँ। ऐ नौजवान बच्चियों, अपने ख्वाबों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सुपुर्द कर दो कि बहुत सारे टेलीविज़न पर जो दिखाए जाते हैं वो हकीकत नहीं होते, ये जादूगरी है, ये शोबदाबाजी है, वो हकीकत नहीं होता। उन सब चीज़ों को देख करके तुम रियल लाइफ में करने मत जाना, ये हकीकत नहीं है, ये पर्दे सीमी पर दिखा करके तुम्हारे गुमराह करके तुम्हारी लाइफ को बेकार करने के आले हैं। बस दुनिया लहू व लइब है, आखिरत तुम्हारा हमेशा का घर है। ये चंद साल तुम ऐश से रह सकती हो, लेकिन एक वक्त वो भी आएगा जब बारगाह खुदाबंदी में तुम्हें खड़ा किया जाएगा। उस हदीस को सुनो, मेरे आका ने जो फरमाया, वो औरत जो किसी अजनबी मर्द का हाथ पकड़ कर जाती है, कब्र में पहुंचते ही अल्लाह उस पर 99 सांप मुसल्लत करता है, जो कयामत तक उसकी नाक को डसते रहते हैं। उन औरतों के मुतालिक ये हुक्म है। और क़यामत के दिन हदीस पाक में ये भी मिला कि वो जहन्नम में मैंने उन औरतों को देखा जिनकी खाल उतारी जा रही है और उनको पिस्तानों के जरिए से बांधा गया है, और बहुत सख्त तरीन अज़ाबात देखे गए। क्यों? ये वो औरतें हैं जो अपने सतर की हिफाजत नहीं करती थी, जो अपने सतर की हिफाजत नहीं करती थी। बच्चियों के लिए हया बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। अगर तुम हया के साथ रही तो दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत है। जिस दिन तुम्हारा हया का पर्दा निकल गया, बरकत घर से निकल जाएगी। और हया का पर्दा है तो मैं जवानों से कहता हूं, अगर किसी की माँ पर्दे वाली है तो तुम क्या करो जानते हो? जाओ अपनी माँ के उसी आंचल को पकड़ करके अल्लाह से भीख मांगो। देखो अल्लाह कितनी जल्दी दुआ कबूल करता है। दिल्ली की सरजमीन पर एक बुजुर्ग ने अपनी माँ का आंचल पकड़ करके बारिश मांगी थी। चंद मिनटों में पूरे आसमान पर गरजदार बारिश शुरू हो गई। उन्होंने कहा, मेरी माँ वो है जिसने कभी बेपर्दगी नहीं की, और मेरा यकीन है कि उसके पर्दे में अल्लाह इतनी तासीर अता किया है कि दुआ करूंगा तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। मैं इन औरतों से भी कहूंगा, अपने तुम्हारे भाइयों की इज्जत तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बाप की इज्जत तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर बार पूरे खानदान की इज्जत तुम्हारे कंधों पर है। इतना ही नहीं, ऐ खवातीन, तुम्हारे कंधों पर पूरे इस्लाम की इज्जत भी है, रसूल पाक की निस्बत भी है, फातिमा ज़हरा की निस्बत भी है। जिस दिन तुम ठोकर मार करके जाओगी तो दुनिया ये कहेगी कि मोहम्मद अरबी के दीन में पलने वाली खातून घर छोड़कर भाग गई, फातिमा ज़हरा से निस्बतें जोड़ने वाली निकल गई। तुम इनकी इज्जतों का ख्याल करो, अनकरीब अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी अता करेगा और जन्नत के दरवाजे तुम्हारे इंतजार में। मौला हम सबको नेक व सालेह जिंदगी अता फरमाए। हमारे घरों की बच्चियों को सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा का किरदार अता फरमाए, उनके झुरमट में जगह अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।